Hello students, in this lecture we are going to talk about nucleus, which get consisting nuclear envelope, nuclear pore, nucleoplasm, nucleolus and chromatin fibers. So let's start with the further structure of nucleus one by one. So here we will start from the nuclear envelope. Now न्यूक्लियर एनव्हलप मीन्स कवरिंग. एनव्हलप म्हणजे काय असतं, एक काहीतरी कवरिंग किंवा काहीतरी त्याच्यामध्ये आपण प्लेस करेल अशा पद्धतीने. सो न्यूक्लियर एनव्हलप दॅट मीन्स न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज double membrane bound structure, and if there is a double membrane that means, but obvious, the outer one is outer membrane and inner one is inner membrane. So here we will mention the first nucleus is double membrane bound organelle. Double membrane bound organelle, right? If double membrane is there, that means they are showing the two membrane. One membrane which is towards the outside or outer side, it is outer membrane, and the second one is inner membrane. Okay, now this outer and inner membrane, here we are going to consider outer membrane. This outer membrane is get connected to the endoplasmic reticulum. नंतर diagrammatic representation सुद्धा consider करूयात. First of all, it is connected to endoplasmic reticulum. They also contains presence of ribosomes studied on it. And when we talk about inner membrane, this inner membrane is further get lined by inner lamina, or we can say the nuclear lamina. Nuclear lamina. Actually this nuclear lamina, it is nothing but the network of protein fibers. हा लॅमिना काय असतो, network of protein fibers. Okay, now this inner membrane helps to maintain the shape of nucleus, Now this outer membrane and inner membrane, they are having some space in between them, and this space is known as न्यूक्लिअर स्पेस और द. आता हे दोघांच्या मध्ये आहे त्याच्यामुळे त्याला पेरी न्यूक्लिअर स्पेस असं पण म्हटलं जातं. सो इथे आपण याला कन्सिडर करूयात, फक्त एनव्हलपबद्दल बोलतो आपण. सो एनव्हलपसाठी हिअर वी आर गोइंग टू कन्सिडर द सर्क्युलर न्यूक्लियस. ॲज वी हॅव सेड, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. नो डाऊट इट इज कन्सिस्टिंग विथ द इनर मेम्ब्रेन ॲज वेल ॲज द आउटर मेम्ब्रेन. Okay. Okay. Now here let's label it. It is outer membrane, inner one is inner
membrane. Both the membrane togetherly known as karyotheca. These two membrane togetherly known as karyotheca, whereas karyon, that means nothing but the nucleus, and theca, that means the layer or membrane. Okay, the space which is present in between these inner membrane and outer membrane, this space is known as perinuclear space, and this perinuclear space, it is near about 10 to 15 nanometer. 10 to 50 nanometer. Perinuclear space बद्दल बोललो. But this karyotheca, that means outer membrane is also known as exotheca and inner membrane is also known as endotheca. This is the ultrastructure of nucleus. Ultrastructure. ओके, काय काय थिंग्स पाहतोय आपण. देन फंक्शनकडे सुद्धा जाणार आहोत. फंक्शन काय सांगतं आपल्याला. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आहे. शेप जर त्याचा पाहिला तर सर्क्युलर किंवा स्पेरिकल फॉर्ममध्ये आपल्याला इथे कन्सिडर होतो. डबल मेम्ब्रेन, दॅट मीन्स आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन. याला अजून एक टर्म वापरली जाते. इट इज ऑल्सो नोन ॲज कॅरिओथिका, वेरॅज कॅरिऑन, दॅट मीन्स नथिंग बट द न्यूक्लियस. म्हणून तर आपण काय म्हणतो, प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव्ह, कॅरिऑन दॅट मीन्स द न्यूक्लियस, दॅट मीन्स प्रिमिटिव्ह, नॉट सो वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट, अँड जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट दिस सेल इज नोन ॲज प्रोकॅरियोटिक. Whereas when we consider the eukaryotic cell, eu that means true and carrion that means the nucleus, that means the cell who is having the true form of nucleus or well defined and membrane bound nucleus as well as the cell organelles are present and they are known as the eukaryotic. म्हणजेच त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस कसा आहे, प्रिमिटिव्ह लेवलचा आहे तर प्रोकॅरियोटिक, ट्रू आहे, वेल डिफाईन्ड मेम्ब्रेन बाउंड अशा फॉर्ममध्ये आहे तर तो यूकॅरियोटिक. म्हणजे यांच्या प्रेझेन्सनुसार प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक अशी नावं पडली. कॅरिओथिका समजले. ह्याच्यावरून आउटर मेम्ब्रेनला एक्झो दॅट मीन्स बाहेर, एंडो आतमध्ये. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज एक्झोथिका अँड इन केस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इट इज नोन ॲज एंडोथिका. आता ह्या दोघांच्या मध्ये इथे आपल्याला स्पेस दिसते पहा, हा मधला जो पार्ट आहे ना, हा ही दोघांच्या मध्ये स्पेस आहे म्हणून त्याला म्हटलं जातं इट इज पेरिन्यूक्लियर स्पेस. अँड दिस स्पेस इट इज नियर अबाउट, जर मला सपोज याच्याबद्दल बोलायचं असेल, दिस टोटल स्पेस इज 10 to 50 नॅनोमीटर एवढी दिसून येते. लेट्स टॉक अबाउट सर्टन फंक्शन्स ऑफ दिस nuclear envelope. One more thing is there, this nuclear membrane is not continuous. They are showing certain spaces and that space is known as the nuclear pore. That part we are going to discuss just little later. So here function or here outer membrane, they are connected with the endoplasmic reticulum. So here we will mention that this endoplasmic reticulum. आता ह्यांच्या ज्या सिस्टरनी आहेत त्या आपण इथे दाखवायचा प्रयत्न करूयात. ठीक आहे, हा झाला आपला एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इट इज अटॅच्ड टू द outer membrane of nucleus, and second they contains the presence of ribosomes. So they are showing the presence of these ribosomes. So here ribosomes are present. Along with that these ribosomes are present on endoplasmic reticulum also.
So these are ribosomes. Here it is the structure of endoplasmic reticulum. Now inner to the membrane, this inner membrane is get lined with the nuclear lamina, and that part we are going to discuss when we will talk about the nuclear pore. आता inner membrane मुळे काय होतं, just because of this inner membrane of nucleus help to maintain the shape of nucleus. So functionally, first, whenever there is an envelope or any kind of membrane, that membrane provides the function of protection. So first, protection. आता हे प्रोटेक्शन कुणापासून असणार आहे, म्हणजेच काय, इथे आपण असं कन्सिडर करूयात की इनर मटेरियल, वॉट एव्हर द इनर मटेरियल, दॅट मीन्स न्यूक्लियोप्लाझम इज गेट सेपरेट फ्रॉम दी सायटोप्लाझम. ह्या दोघांच्या मध्ये बॅरियर म्हणून कोण असणार आहे, तर ते असणार आहेत न्यूक्लियर एन्व्हलप. सो दिस न्यूक्लियर envelope along with the outer and inner membrane, they help to maintaining the cytoplasm apart from nucleoplasm. एवढ्या इझिली जो सायटोप्लाझम किंवा न्यूक्लियोप्लाझम असेल तो एकमेकांमध्ये मिक्स होणार नाही. मग आता हा न्यूक्लियोप्लाझम कुठे असणार आहे, दिस न्यूक्लियोप्लाझम इट इज ट्रान्सपरंट कोलायडल सोल्युशन गेट फिल्ड इनसाइड दिस न्यूक्लियस, आणि बाहेरच्या बाजूला जो काही असणार आहे संपूर्ण सेल, दॅट एंटायर सेल इज गेट फिल्ड विथ सम फ्लुइड, दॅट फ्लुइड इज सायटोप्लाझम. सो दोघांना सुद्धा काय केले, त्यांनी एकमेकांपासून सेपरेट ठेवले. सो ह्या दोघांच्या मध्ये बॅरियर म्हणून कोण दिसले आपल्याला, न्यूक्लियर एन्व्हलप. सो मेम्ब्रेन असला की प्रोटेक्शन येतो. ह्या दोघांमुळे सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियोप्लाझम हे सेपरेट राहिलेत. अदरवाईज हे दोन्ही मिक्स झाले असते, त्यांच्यामधले जे सबस्टन्स आहेत ते रँडमली मिक्स झाले असते. सो फंक्शनल जेव्हा त्यांच्या प्रॉपर्टीज किंवा रिएक्शन परफॉर्म होतील तेव्हा मात्र वेळेवरती त्यांना ते सबस्टन्स इथपर्यंत प्रोव्हाइड करता आले नसते. थर्ड, दे आर शोईंग द प्रेझन्स ऑफ रायबोझोम्स, आणि रायबोझोम्स दाखवत आहेत आउटर मेम्ब्रेनवरती. म्हणजेच काय करणार आहे, ते कशाला मदत करतात, प्रोटीन सिंथेसिससाठी. जेव्हा आपण रायबोझोम हा टॉपिकबद्दल बोलत होतो तेव्हा रायबोझोम्स दे आर प्रेझेंट ऑन द membrane of endoplasmic reticulum and they also present on the outer membrane of nucleus. दोन्ही गोष्टी दाखवल्यात पहा. यांचा आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियसचा आउटर मेम्ब्रेन, त्याच्यावरती हे आपल्याला असे ग्रॅन्युल्स किंवा स्टडीड फॉर्ममध्ये असं काही एक स्ट्रक्चर दिसतंय, इट इज रायबोझोम. आणि त्यांच्याबरोबर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमसुद्धा आहेत. म्हणजे खूप इझिली ह्या न्यूक्लियसपासून इंटरनल जे काही मटेरियल असेल ते काय केले जातील, एंडोप्लाझमिककडे पोचवले जातील, आणि तिथून त्या एंडोप्लाझमिकपासून गॉल्जी बॉडीपासून फर्दर वेसिकल्समध्ये पॅक करून मग ते वॅक्युअलकडे पाठवतील. नको असेल तर ते लायसोसोमकडे पाठवून त्यांना डिस्ट्रॉय केलं जाईल. सो ट्रान्सपोर्टेशन, पॅकेजिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग हे सर्व काम कोण करत आहे, GERL सिस्टीम. सो अशा पद्धतीने रायबोझोम तिथे प्रेझेंट असलेले दिसले. इनरबद्दल जर बोललो, इनर मेम्ब्रेन जी होती दे हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन आला की तो प्रोटेक्शन देतो, तो त्याचा शेप मेंटेन ठेवण्यासाठी मदत करतो. सो हा संपूर्ण पार्ट झाला आपला न्यूक्लियर एन्व्हलपचा. काय काय आला न्यूक्लियर एन्व्हलपमध्ये, पहिल्यांदा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल आहे, म्हणजे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. सो the outer membrane of nucleus it get bulges out and their outgrowth further form the endoplasmic reticulum, or endoplasmic reticulum is get attached to the outer nuclear membrane. They also contains the presence of ribosomes. So function मध्ये इथे सांगितलं आपण, ribosomes असेल तर they are providing the site for protein synthesis. इनर मेम्ब्रेन इज गेट लाईन. आता आतमधला जो पार्ट असतो त्यांचा ते न्यूक्लियर लॅमिनांनी इंटरनली लाईन्ड असतात. त्यांचा शेप तो सर्क्युलर कसा राहिला, कारण इनर मेम्ब्रेन त्यांना तो शेप फॉर्म करून देतात. द स्पेस इन बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन अँड आउटर मेम्ब्रेन इट इज नोन ॲज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, अँड दिस स्पेस इज नियर अबाउट 10
to 50 nanometer. Okay. Apart from that, outer membrane and inner membrane togetherly called as the karyotheca. Nucleus चा layer आहे म्हणून karyotheca नवीन नाव. Function layer, that means protection. They keeps the different environment for cytoplasm and nucleoplasm. Ribosomes are there, that means they providing the site for protein synthesis, and they also, inner membrane also help to maintain the shape of nucleus. आता बोलूयात आपण न्यूक्लियर पोर बद्दल. याचाच पार्ट आहे पण अजून थोडासा पुढे. Nuclear pore. When we study the microscopic structure of nucleus, we observe that nuclear membrane is not continuous. There is a space in between this membrane, and that small opening or space is known as the nuclear पोर. जसं आता इथे जर पाहिला तर हा असा कंटिन्यू असायला हवा होता, पण प्रत्येक ठिकाणी इथे मात्र आपल्याला सर्टन काय दिसत आहेत, गॅप दिसत आहेत, आणि हे जे गॅप आहेत ते म्हणजेच त्याला म्हणणार आहोत न्यूक्लिअर पोर. का म्हणायचं न्यूक्लिअर पोर? पोर दॅट मीन्स होल. कुणाला आहे? न्यूक्लिअरच्या मेम्ब्रेनला. सो नाव पडलं न्यूक्लिअर पोर. चला, न्यूक्लिअर पोर. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, nuclear membrane is not continuous. That means they are showing, they are having space in between, and this space is called as nuclear pore. त्या स्पेसला काय म्हणूयात आपण? न्यूक्लिअर पोर. नाव दिस न्यूक्लिअर पोर इज गार्डेड बाय, दिस न्यूक्लिअर पोर इज गार्डेड बाय पोर complexes. These pore complexes consist of that opening, annual part plus nucleoplasmin. बर, फर्स्ट आता हा न्यूक्लिअर पोर नवीन वर्ड गेला. सो हा न्यूक्लिअर पोर आहे काय याला कन्सिडर करूयात आपण, देन पुढे जाऊयात. न्यूक्लिअर पोर आणि पोर कॉम्प्लेक्स हे दोन्ही पण आहेत काय, पहिल्यांदा ह्यांना कन्सिडर करूयात, आणि याच्यासाठी आपल्याला थोडीशी डायग्रामॅटिक हेल्प लागेल. इथे न्यूक्लिअर पोर दिसतोय, दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये जागा दिसते. आता हे जे काही दोन न्यूक्लिअर पोर आहेत त्यांना अशा पद्धतीने फॉर्म करूयात आपण. इथे सपोज इथे अशा पद्धतीने आणि इथे अशा पद्धतीने. हे सिमिलर वाटतंय. इकडचा हा पार्ट हा असा कन्सिडर केला आहे, इकडचा पार्ट हा असा कन्सिडर केला आहे, आणि हा मधला जो गॅप आहे याला आपण काय म्हणूयात, हा कोण आहे, हा झाला न्यूक्लिअर पोर. आता यांना आपण लेबलिंग करूयात. ठीक आहे. ओके. सो दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दोन्ही बाजूंची आउटर मेम्ब्रेन, आणि इला नाव देऊयात आपण इनर मेम्ब्रेन. ठीक आहे. ही झाली आउटर मेम्ब्रेन, ही झाली इनर मेम्ब्रेन. आता आउटर मेम्ब्रेनवरती आपण काय सांगितलं होतं, कोण प्रेझेंट असतात, आउटर मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट असतात रायबोझोम्स. सो इथे दाखवते मी रायबोझोम्स प्रेझेंट असलेले. डायग्राम लक्षात येते का? केअरफुली पहा. हे कोण आहेत, हे आहेत रायबोझोम्स. आपण काय केलेत, हे दोघे जे आहेत ना ते इथून घेतलेत, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला रायबोझोम्स आहे, बाहेरची बाजू मी ही दाखवली. इनर साईड, इनर
membrane is get lined with the nuclear lamina. हा आतमधल्या बाजूला जो असतो ना हा पार्ट. सो इट इज गेट लाइंड विथ द न्यूक्लियर लॅमिना किंवा याला फायब्रिलर लॅमिना असं पण म्हटलं जातं, जो काय करतो इनर जो शेप आहे तो मेंटेन ठेवण्यासाठी हेल्प केली जाते. आता आपल्याला मेजरली कोणाबद्दल बोलायचं आहे, ह्या दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये इथे जागा दिसली, दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये जागा दिसली आणि ह्याला म्हणणार आहोत आपण इट इज न्यूक्लियर पोर. बट दिस न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाय द पोर कॉम्प्लेक्सेस. आता हे काय असतं, स्टोमाटा नाव ऐकलं आहे. लीफच्या सरफेसला जर आपण असं लाईटमध्ये पाहिलं तर छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग दिसतात किंवा जनरली लीफ सरफेस दे आर हॅव्हिंग द स्मॉल ओपनिंग अँड दॅट स्मॉल ओपनिंग आर नोन ॲज स्टोमाटा. सो दिस स्टोमॅटल ओपनिंग दे आर अलाउइंग फॉर दी ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गॅसेस. सो त्यांचं जे रेस्पिरेशन असेल किंवा काय सनलाईट ट्रॅप करण्यासाठी असेल किंवा आपण म्हणतो इव्हॅपोरेशन असेल, ज्या काही थिंग्स असेल, सो त्यांचं गॅसेस एक्सचेंज इज गेट परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ और थ्रू दिस स्टोमॅटल ओपनिंग. सो दिस स्टोमॅटल ओपनिंग दे आर गेट गार्डेड बाय द गार्ड सेल. हा पार्ट आपल्याला परत पुढे येणार आहे. म्हणजेच काय असं त्या ओपनिंगवरती ते ओपन असले पाहिजेत पोर का क्लोज असले पाहिजे ह्याच्यावरती कंट्रोलेशन असतं. ऑल द टाईम लिफ्टच्या सरफेसवरती असणारे ते स्टोमॅटल ओपनिंग हे जर ओपन असेल तर एक्सेस इव्हॅपोरेशन होऊन काय होईल, ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढेल. सो जेव्हा रिक्वायरमेंट असेल तेव्हा ते पोर ओपन झाले पाहिजे, जेव्हा रिक्वायरमेंट नाही तेव्हा ते बंद झाले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल आपला डोर, जेव्हा आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे तेव्हा आपण त्या डोरला क्लोज केलं, जेव्हा आपल्याला एरेशन हवं आहे तेव्हा डोरला ओपन केलं. सो ओपनिंग आणि क्लोजिंग याच्यावरती गार्ड कुणाचं आहे, लक्ष कुणाचं आहे, कोण कंट्रोल करते, डोर. इन द सेम मॅनर दिस ओपनिंग इज गेट गार्डेड, दॅट न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाय द पोर कॉम्प्लेक्स. आणि आता हा पोर कॉम्प्लेक्स असा कसा असतो, ॲक्च्युली हा एक ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे, ह्या दोघांच्या मध्ये इथे फिक्स बसलेला असतो अशा पद्धतीने ह्या वरच्या पार्टला इथे. आता इथे खूप सारे असे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहेत, ट्यूबसारखे आहेत. आता याला थोडासा कलर वेगळा द्यायचा प्रयत्न करते. सपोज 1, 2 and 3 ह्या दोघांच्या मध्ये हे जे काही स्ट्रक्चर दिसतंय याला म्हटलं जातं पोर कॉम्प्लेक्स. जस्ट लेबल इट, इट इज पोर कॉम्प्लेक्स. आता हे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर सांगितले, ह्याच्यातमध्ये हे असे चॅनल किंवा ट्युब्युल दिसतात, दॅट मीन्स दे आर हॅव्हिंग ल्युमन. हा जो पार्ट आहे ना ह्याला म्हणणार आहोत इट इज ल्युमन. ल्युमन आहे म्हणजे ट्युब्युलर पार्ट असेल आणि त्याच्या आतमधली ही जी कॅव्हिटी असेल त्याला म्हणतात ल्युमेन. दॅट मीन्स दिस ल्युमेन इज गेट फिल्ड विथ न्यूक्लिओप्लाझ्मिन. न्यूक्लिओप्लाझ्मिन and this tubular structure is known as it is annular or the annulus. annular म्हणतात किंवा annulus म्हणतात. आता बघा काय काय आहे हे, मध्ये दोन पोरच्या मध्ये जे स्ट्रक्चर बसलंय हे कॉम्प्लेक्सच आहे म्हणून त्याचं नाव पडलं पोर कॉम्प्लेक्स. मग हे पोर कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय, ही जी ओपनिंग होती ती इट्स ओपनिंग. ह्या ओपनिंगच्या आतमध्ये जर पाहिले तर हे असे उभे उभे असे ट्यूबसारखे दिसतात, त्यांना म्हटलं ॲन्युलस ते आले. अँड दिस आता हे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर होतं म्हणजे आतमध्ये कॅव्हिटी असते, त्या कॅव्हिटीला नाव असतं ल्युमेन. आणि कोणतीही कॅव्हिटी असेल जनरली इज गेट फिल्ड विथ सम फ्लुइड. आता न्यूक्लियसच्या आतमध्ये काय आहे, न्यूक्लिओप्लाझम. मग ह्यांच्यामध्ये जे कॉम्प्लेक्स असतं पोर कॉम्प्लेक्स, त्याच्या आतमध्ये जी ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे त्याची जी कॅव्हिटी असते इज गेट फिल्ड विथ न्यूक्लिओप्लाझ्मिन. हा थोडासा ॲडिशनल पार्ट आहे, लक्षात ठेवायला. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पोर कॉम्प्लेक्सचा रेफरन्स आहे. सो हे स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे मला आता इथपर्यंत समजलं काय, न्यूक्लियर पोर कसा फॉर्म झाला, दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये गॅप, न्यूक्लियर पोर. ह्या न्यूक्लियर पोरवरती कंट्रोल कुणाचं, पोर कॉम्प्लेक्सचं. हा पोर कॉम्प्लेक्स कसा फॉर्म होतो, ह्या दोघांच्या मध्ये असलेली जागा म्हणजे ओपनिंग. याच्यामध्ये हे जे काही असे उभे स्ट्रक्चर दिसतात ॲन्युल्स, आणि त्यांची जी काही कॅव्हिटी असेल ल्युमेन, ज्या फ्लुइडने फिल झालं आहे, ह्या सर्वांना एकत्रित म्हटलं जातं इट इज पोर कॉम्प्लेक्सेस. नाव द डायमीटर ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर. बघा ह्या संपूर्ण इथून इथपर्यंत डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर
is 800 angstrom unit, but actually the diameter of that nuclear pore which allow the passage of substances from inner environment of nucleus to the outer environment, it is only 500 angstrom unit. काय सांगते परत, हा कंप्लीट जर ह्या मधल्या पार्टमध्ये बसवायचा असेल, हा संपूर्ण पार्ट हा इथला, याला नाव दिलंय इट इज पोर कॉम्प्लेक्स. याचा कंप्लीट जो डायमीटर असतो तो असतो 800 अँगस्ट्रॉम युनिट. पण आता हे जे काही पार्ट आहेत ना त्यांचे वरतीचे ल्युमेनचे असे, तेवढ्याच पार्टमधून ते छोटे छोटे सबस्टन्स असतील ते काय करतात, बाहेरून जे सबस्टन्स असतील ते आतमध्ये अलाव करतील किंवा आतमधले जे सबस्टन्स असतील त्यांना बाहेरच्या बाजूला अलाव करतील. आणि हे अलाव करण्यासाठी त्यांचा डायमीटर हा नेहमी किती असतो, जस्ट 500 अँगस्ट्रॉम युनिट. चला ह्या थिंग्स आपण इथे मेन्शन करूयात. डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज 800 अँगस्ट्रॉम युनिट. आणि ॲक्च्युली जो अलाव करतो सबस्टन्सला आतून बाहेर आणि बाहेरून आतमध्ये तो मात्र 500 अँगस्ट्रॉम युनिट असतो. द शेप ऑफ न्यूक्लियर पोर, शेप ऑफ न्यूक्लियर पोर इट इज ऑक्टॅगॉनल. शेप कसा त्यांचा सांगितला जातो, यांचा ऑक्टॅगॉनल. अँड नंबर ऑफ nuclear pore, they are present in 1000 to 10,000 per nucleus in number. मग आता त्यांचा नंबरिंग अगेन परत डिपेंड करतात की त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी कसं कंट्रोल करतील, काय करतील. सो हा झाला आपला न्यूक्लिअर पोरचा पार्ट. न्यूक्लिअर एन्व्हलप पाहिला. जेव्हा आपण न्यूक्लिअर एन्व्हलप पाहत होतो तेव्हा असं लक्षात आलं की दिस न्यूक्लिअर एन्व्हलप इज नॉट कंटिन्युअस, देर इज सम स्पेस इन बिटवीन द membrane. So that space gap is known as nuclear pore. So here we have mentioned what is meant by the nuclear pore. Now this pore, that means it is not open all the time. That pore is guarded or controlled by some complex structure and that structure is known as pore complex. मी जर फक्त एवढ्या पार्ट बद्दल सांगितलं, हा झाला pore complex. समजतोय? दिस पोर कॉम्प्लेक्स कन्सिस्ट ऑफ, काय काय येतं त्याच्यामध्ये, ओपनिंग. ही ओपनिंग होती ना, हा पोर कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय, ती असणारी ओपनिंग, त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारे हे ॲन्युल्स आणि हे जे काही ल्युमेन असेल त्याच्यामध्ये फिल केलेलं न्यूक्लिओप्लाझ्म. इन दिस टोटल स्ट्रक्चर टुगेदरली फॉर्म दी पोर कॉम्प्लेक्स. नाव द डायमीटर, complete diameter of this nuclear pore, complete diameter of this nuclear pore is 800 angstrom unit, but the actual diameter which allow to pass some inner substance from inner side to the outside or some outer substance which comes from cytoplasm and enters into the nucleoplasm, so for that diameter is only 500 angstrom unit. When we talk about the shape of this nuclear pore, it is octagonal. shape कसा सांगितला आहे, octagonal. नंबर सांगितले त्यांचे 1000 to 10,000 as per the requirement of that cell. सो एका न्यूक्लियसला, आता इथे तरी आपण कमी न्यूक्लिअर पोर दाखवलेत, असे किती न्यूक्लिअर पोर दिसतात आपल्याला, 1000पासून 10,000पर्यंत ते व्हॅरी होताना दिसतात. नाव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लिओप्लाझम. आता बोलूयात हे आतमध्ये जे काय आपल्याला सबस्टन्स दिसत आहेत, तर हे न्यूक्लिओप्लाझम म्हणजे आहे काय, ह्याच्याबद्दल बोलूयात. बरं, हा झाला आपला न्यूक्लिअर पोरचा पार्ट. Next here we are going to talk about the one more structural part of that nucleus, which is nucleoplasm. Now what is meant by nucleoplasm? When the entire cell is get filled with some fluid, it is known as cytoplasm. Cell fill झाली, cytoplasm. Nucleus is get filled, then that nucleus is known as nucleoplasm. काय म्हणणार आपण त्याला, न्यूक्लिओप्लाझम. नाव दिस न्यूक्लिओप्लाझम दे आर कन्सिस्टिंग द व्हेरियस एन्झाइम्स, प्रोटीन, सॉल्ट, मिनरल्स, आयर्न,
वेगवेगळ्या गोष्टी एकत्रित आपल्याला कन्सिडर करताना ह्याच्यामध्ये दिसून येतात. सो काय काय आहेत त्यांच्याबद्दल बोलूयात. इट कंटेन्स or first of all the transparent colloidal solution filled in the nucleus which is known as nucleoplasm. काय म्हणूयात आपण त्याला, न्यूक्लिओप्लाझम. नाव दिस न्यूक्लिओप्लाझम कंटेन्स न्यूक्लिक ॲसिड. मग आता न्यूक्लिक ॲसिड काय असतात, DNA, RNA, राईट. दे आर कंटेनिंग न्यूक्लिक ॲसिड. देन व्हेरियस प्रोटीन्स ॲज वेल ॲज सर्टन एन्झाईम्स, सर्टन सॉल्ट्स आर देअर, minerals and ions. So in this way certain nucleic acid, protein, salt, minerals and ions togetherly form the or they are present in the nucleoplasm. Now what is the role of the substances which are present inside the nucleoplasm? आता ह्या प्रत्येकांचे रोल काय आहे त्यांच्याबद्दल बोलूयात. न्यूक्लिक ॲसिड आहेत म्हणजे DNA RNA चा प्रेझेन्स दिसतो. DNA RNA चा प्रेझेन्स आहे तर आपल्याला माहिती आहे RNA असेल तर RNA अगेन दे आर ऑफ द 3 टाईप, mRNA, rRNA, tRNA. सो ह्या तिघांचाही रोल आहे. प्रोटीन जेव्हा सिंथेसिस होणार तेव्हा आता रिसेंटली आपण रायबोझोममध्ये पाहिलं होतं की त्याचा लार्ज जो काही सब युनिट असतो तो ऑलरेडी मेम्ब्रेनला अटॅच्ड फॉर्ममध्ये आहे. स्मॉलर सब युनिट येईल त्याला साईट असते mRNA अटॅच होण्याची. mRNA मेसेज घेऊन येतात, रायबोझोमल RNA प्रिपेअर करतील आणि tRNA अकॉर्डिंगली त्यांचा ॲमिनो ॲसिड कॅरी करतात. सो त्याच्यासाठी RNAची रिक्वायरमेंट. DNA का रिक्वायर, कारण DNA जेनेटिक मटेरियल आहे जे काय करतं जेव्हा सेल डिव्हिजन होईल तेव्हा त्यांचं जे जेनेटिक मटेरियल आहे हे इनहेरिट होताना किंवा पास ऑन होताना हेल्प होणार आहे. प्रोटीन, व्हेरियस प्रोटीनची रिक्वायरमेंट आहे. रायबोझोमल प्रोटीन बरेचसे प्रेझेंट असतात. एन्झाईम्स. नाव DNA रेप्लिकेशन. जेव्हा सेल डिव्हिजन होईल तेव्हा सर्वात महत्त्वाचा रोल कोण प्ले करते, न्यूक्लियस. मग ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन दिस न्यूक्लियस आता वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये, मग सिंथेटिक फेज असेल किंवा DNA रेप्लिकेशनची फेज असेल त्या फेजमध्ये काय करतात, DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. सो एन्झाईमचा रोल, दे हेल्प इन द DNA रेप्लिकेशन. नाव व्हॉट इज मीन बाय द DNA रेप्लिकेशन? देर आर several copies of DNA are get formed. Replicas are the same form of that substance. मग DNA रेप्लिकाज जशाच्या तशा DNAच्या कॉपीज तयार करणे म्हणजे DNA रेप्लिकेशन. आणि याच्यासाठी जे एन्झाईम लागतं त्याला म्हटलं जातं DNA पॉलिमरेज. DNA पॉलिमरेज. ए झाला पहा एन्झाईम. ॲक्च्युली in the replication of DNA there are several enzymes are required. Out of that topoisomerase is there, heligase, then ligases, polymerases, असे बरेचसे एन्झाईम्स आहेत. त्याच्यापैकी सपोज आपण इथे एक एक्झाम्पल म्हणून एक कन्सिडर केला. सो DNAच्या कॉपी तयार करण्यासाठी जे एन्झाईम रिक्वायर्ड आहेत हे एन्झाईमसुद्धा कुठे प्रेझेंट आहे, न्यूक्लिओप्लाझममध्ये. नाव आता बऱ्याच वेळेला जेव्हा आपण ट्रान्स्क्रिप्शन पाहिलं म्हणजेच काय झालं रे की ह्या DNA पासून एक सिंगल म्हणजे DNAवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे ते कोडेड फॉर्ममध्ये mRNA वरती गेले आणि अशा पद्धतीने जी इन्फॉर्मेशन ट्रान्स्क्राईब केली म्हणजेच फॉर्मेशन ऑफ RNA और दॅट mRNA. सो फॉर्मेशन ऑफ mRNA and the process is known as transcription. Again for that purpose enzymes are required and the enzyme which are required for the formation of mRNA known as RNA polymerase. So हे सुद्धा कुठे प्रेझेंट दिसले आपल्याला, न्यूक्लिओप्लाझममध्ये. नाव सपोज मिनरल्स बायव्हॅलेंट म्हणजेच मॅग्नेशियम असतील, मँगनीज, आयन्स आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लिओप्लाझम. magnesium ion, manganese ion, and these ions are the activators of such enzymes. Activators of these enzymes. हे जे काही एन्झाईम्स आहेत त्या एन्झाईम्सला
ॲक्टिवेट कोण करतात, तर असे काही सर्टन आयन्स आहेत ते ॲक्टिवेट करताना मदत करताना दिसून येतात. म्हणजे यांचासुद्धा रोल आहे. आयन्स झाले, मिनरल्स झाले, सॉल्ट झाले, एन्झाईम्स आहेत, रायबोझोमल प्रोटीन झाले, DNA RNA इटसेल्फ फार इम्पॉर्टंट आहेत. किंवा आपण अजून एक मेन्शन करू शकतो, दिस न्यूक्लिओप्लाझम ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, rRNA and tRNA, right? So in this way this nucleoplasm is important. आता याच्यामध्ये आपण फंक्शनल पार्ट कन्सिडर केला, याच्यामध्ये आपण न्यूक्लिओप्लाझमचा पार्ट कन्सिडर केला. अपार्ट फ्रॉम all these substances, nucleoplasm also consists of one more spherical structure called as nucleolus. Here I am gonna draw that nucleolus part and some thread like structure, and this thread like structure is known as the chromatin fibers. So this nucleoplasm also consists of, next point, it consists of, याच्यामध्ये काय काय दिसते आपल्याला, एक सांगितले आपण न्यूक्लिओलस, न्यूक्लिओलस, and the second one is chromatin fiber, chromatin fibers. सो हा पार्ट संपवला आपण न्यूक्लिओप्लाझमचा. काय काय सांगितलं आपण न्यूक्लिओप्लाझममध्ये, पहिल्यांदा दिस एंटायर न्यूक्लियस इज गेट फिल्ड विथ द सर्टन फ्लुइड और दॅट कोलायडल सोल्युशन कॉल्ड एज न्यूक्लिओप्लाझम. दिस न्यूक्लिओप्लाझम इट कंटेन्स, आता याच्यामध्ये काय काय दिसले आपल्याला, न्यूक्लिक ॲसिड्स आर देअर, दॅट मीन्स DNA, RNAs आर प्रेझेंट, प्रोटीन, एन्झाईम्स, सॉल्ट, आयर्न, मिनरल्स, एवढे सगळे प्रेझेंट आहेत. मग याच्यापैकी सपोज एन्झाईमचा आपण काही रोल पाहूयात. एन्झाईम DNA रेप्लिकाज फॉर्म करण्यासाठी DNA पॉलिमरेज आर इम्पॉर्टंट. अगेन DNA पॉलिमरेज आर द फॉर्म ऑफ एन्झाईम. Formation of mRNA from the DNA and the process is known as transcription. As we have learned the protein synthesis which took place with the help of the three phases: transcription, translation and transportation. Transcription, translation and transportation. सो तीन पद्धतीने जेव्हा हे कंप्लीट होतील तेव्हा त्यांच्यापासून जाऊन काय होतात, प्रोटीन सिंथसाइज होतं. सो त्याच्यापैकी mRNA फॉर्म करण्यासाठी mRNA कुठून फॉर्म होतात, वेअर दे आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. आणि एकदा काय mRNA फॉर्म झाले की मग तिथून ते काय होतात, न्यूक्लियसच्या बाहेर म्हणजे सायटोप्लाझममध्ये जातात आणि देन तिथे आपल्याला प्रोटीन सिंथसाइज होताना दिसून येतात. प्रोसेस तिथे घडते. काही आयन असे आहेत ते काय करतात, ह्या एन्झाईमला ॲक्टिवेटरचं काम करतात, म्हणजे फास्टर रेटवरती त्या रिएक्शन परफॉर्म करताना दिसून येतात. त्याच्यानंतर आहेत की हे जे काही RNAचे फॉर्म आहेत, mRNA, rRNA आणि tRNA, हे सगळे फॉर्म होताना दिसतात. अँड द इम्पॉर्टंट पार्ट, दिस न्यूक्लिओप्लाझम ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ सम सर्क्युलर ऑर द स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड एज न्यूक्लिओलस. आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त जर आपण कन्सिडर केलं तर आपल्याला असं एक थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिसतं, त्याला म्हणणार आहोत आपण क्रोमॅटिन नेटवर्क और क्रोमॅटिन फायबर. आता आपण पाहूयात न्यूक्लिओलसचा पार्ट काय सांगतो आपल्याला. आपण हा पार्ट थोडासा वाईप करूयात स्ट्रेस पण आपल्याला. Firstly, we'll talk about the discovery part, as nucleolus is first discovered by Fontana, Felix Fontana, I guess in 1774 in eel cell, and for that purpose he used light microscope. With the help of light microscope, when he observed the nucleus, he saw one dark spherical body present inside the nucleus, and that spherical body is called as nucleolus.
सो त्यांनी सर्वात पहिल्यांदा इल सेलमध्ये, आता फिशचा जे इलेक्ट्रिक इल वगैरे असतात त्याच्यामधला प्रकार आहे, सो डिस्कवरी केली फॉन्टेना. बट ॲक्च्युअल न्यूक्लिओलस दिस टर्म इज गिवन बाय बोमन और बोमॅन. दुसरे अजून एक पर्सन आहेत, त्यांनी ही टर्म दिली. आता कायम लक्षात ठेवा, ऑब्झर्व करणारे वेगळे असतात, डिस्कवरी करणारे वेगळे असतील, स्टडी करणारे वेगळे असतात, त्यांना टर्म देणारे वेगळे असतात किंवा कॉइन करणारे टर्म वेगळे असतात. टर्म इज गिवन बाय बोमन. आता nucleolus, it is again another body or a particular substance, or we can say the structural part which is without any membrane. So it is without membrane structure. It is without membrane structure. मग ह्याला सुद्धा membrane present नसतात. Now the periphery of nucleus is made up of the nucleolar chromatin. कसं तेही पाहणार आहोत. मग तुम्ही म्हणाल की आत्ता बोलताना आपण असं बोललो की ह्या न्यूक्लिओलसची जर पेरिफेरी पाहिली तर ही पेरिफेरी मात्र आपल्याला कशी दिसते, स्पेरिकल फॉर्ममध्ये. कारण त्यांनी सुद्धा जेव्हा फॉन्टेना यांनी ऑब्झर्व केलं तेव्हा त्यांना एक डार्क अशी स्पेरिकल बॉडी दिसली. मग जर ह्याला मेम्ब्रेन नाही आहे मग ही स्पेरिकल बॉडी कशी? दॅट मीन्स द पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लिओलस, periphery of nucleolus is get formed by nuclear chromatin, is made up of nucleolar chromatin. न्यूक्लिओलर क्रोमॅटिन म्हणजे मला जर सपोज स्ट्रक्चरली ह्याला दाखवायचं असेल तर हे कसे दिसतात, एक रफ दाखवते. हे जे काही न्यूक्लिओलर क्रोमॅटिन असतात, दिस थ्रेड दे आर समहाव लुक लाईक दिस, अँड जस्ट बिकॉज ऑफ देअर पर्टिक्युलर स्पेरिकल अरेंजमेंट दिस न्यूक्लिओलस सीन spherical in structure, but in fact it is without membrane bound structure. बरं, आता हे काय आहे, हा पार्ट दाखवायचा प्रयत्न करतो आपण, तो म्हणजे न्यूक्लिओलस. आपण सांगितलं की ह्याला मेम्ब्रेन नाही आहे, पण मग जर आपण याला ऑब्झर्व करतो आहे तर ऑब्झर्व करताना मात्र कसा दिसतो हा आपल्याला, स्पेरिकल फॉर्ममध्ये. कारण त्याचं आहे द पेरिफेरी ऑफ दॅट न्यूक्लिओलस इज गेट फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लिओलर क्रोमॅटिन. क्रोमॅटिन फायबर आहेत आणि हे सर्व फायबर कसे अरेंज होतात, दे आर पर्टिक्युलरली अरेंज इन अ रेडियल पोझिशन. सो सर्क्युलर फॉर्ममध्ये अरेंज होतं. तर तुम्ही जर इथे पाहिले तर हा एक असा थ्रेड हा अशा पद्धतीने अरेंज आहे आणि असे सगळे असे एका विशिष्ट पद्धतीने अरेंज होतात, सो दॅट द शेप ऑफ दॅट न्यूक्लिओलस इट इज गेट कन्सिडर्ड ॲज स्पेरिकल. हे समजते. ह्याच्या आतमध्ये सुद्धा आपल्याला काय सापडतात, अगेन फर्दर जे काही मॅट्रिक्स पार्ट आहे तो बेसिकली दिसून येतो. त्याला म्हटलं जातं पार्स एमॉर्फा. दिस इनर पार्ट इज नोन ॲज द पार्स एमॉर्फा ग्रॅन्युलर. त्याला थोडीशी डिफरंट नावं आहेत. पार्स एमॉर्फा, इट इज नथिंग बट दी ग्रॅन्युल्स ऑफ RNA. ठीक आहे. हे काय सांगितले आपण, दीज आर द न्यूक्लिओलर क्रोमॅटिन अँड इनसाइड दिस न्यूक्लिओलस अगेन पार्स एमॉर्फा इज प्रेझेंट. दॅट मीन्स दे आर कंटेनिंग द granules of RNA. Now this nucleolus is made up of ribosomal protein and rRNA. कुणापासून तयार झाले तर ह्या दोन गोष्टींपासून आपल्याला फॉर्म झालेले दिसून येतात. Nucleolus, it is get formed with rRNA and the ribosomal protein. ओके. नाव जर आता ह्या दोन गोष्टी असतील म्हणजे कोण, RNA आणि रायबोझोमल प्रोटीन, म्हणजे ह्या दोन्ही पण गोष्टी हे त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या फंक्शनसाठी
हेल्प करताना दिसून येतात. दॅट मीन्स द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिओलस इज द सिंथेसिस अँड द स्टोरेज ऑफ रायबोझोम्स, आणि म्हणून याला म्हटलं जातं हार्बर्स ऑफ रायबोझोम्स और द बायोसिंथेसिस ऑफ रायबोझोम्स. सो याच्या फंक्शनला इथे मेन्शन करूयात आपण. फंक्शन सिंथेसिस अँड स्टोरेज ऑफ रायबोझोम्स. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये हार्बर म्हणून एक वर्ड वापरला आहे, ते म्हणजे असतं पोर्ट, बंदर. जिथे शिप असतील किंवा एअरपोर्टसारखं असतात तिथे खूप सारे एरोप्लेन्स असतील ते येतात जातात, तसं हे असं न्यूक्लियसमधलं बंदर आहे, पोर्ट आहे, हार्बर आहे की जिथे रायबोझोम्सचं प्रोडक्शन मोठ्या प्रमाणावरती होतं किंवा तिथे रायबोझोम्स प्रेझेंट आहेत. म्हणून ह्या न्यूक्लिओलसचं सर्वात इम्पॉर्टंट फंक्शन, दोन गोष्टी महत्त्वाच्या. कुणापासून न्यूक्लिओलस तयार होत आहेत? दे आर मेडअप ऑफ RNA अँड रायबोझोमल प्रोटीन. अरेंजमेंट कशी दिसली त्यांची? स्पेरिकली. पण कुणाची? न्यूक्लिओलर क्रोमॅटिनची. हे जे काही फायबर आहेत ते स्पेरिकली अरेंज झाले. फंक्शन काय सांगतो आपण? सिंथेसिस अँड द स्टोरेज ऑफ रायबोझोम्स. देन साईट तर सांगितली रायबोझोम सिंथेसिससाठी. आता बोलूयात आपण त्यांच्या नंबरबद्दल. द डिपेंडिंग अपॉन द सिंथेटिक सेल्युलर ॲक्टिव्हिटी. नंबर डिपेंडिंग अपॉन the cellular activity, the number of nucleolus is present inside the nucleus. So nucleusचा नंबर कुणावरती डिपेंड करतोय? हा त्या सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीवरती. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आपण एखादी oocyte कन्सिडर केली किंवा ह्युमन ओवम कन्सिडर केला. सो इन दॅट केस क्लिअरली विजिबल असं आपल्याला कोण दिसून येतो? त्यांचा जो न्यूक्लिओलस पार्ट असतो तो दिसून येतो. बट इन केस ऑफ स्पर्म दे आर सीन इन इनकॉन्स्पिक्युअस फॉर्म, म्हणजे नॉट क्लिअरली विजिबल. एक्झाम्पल म्हणून आपण इथे लक्षात ठेवूयात. ओवम सेल क्लिअरली डिस्टिंक्टली अशा पद्धतीने दिसणारा न्यूक्लिओलस प्रेझेंट असतो. whereas in sperm cells inconspicuous that means not clearly visible nucleolus is present अशा पद्धतीने. So in this way we have seen nuclear membrane means nuclear envelope, nuclear pore, its pore complex structure, nucleoplasm, that fluid is filled that entire nucleus, and one more spherical body which are present inside the nucleus known as the nucleolus. अजून एक आपला टॉपिक राहिला आणि तो आहे क्रोमॅटिन मटेरियल किंवा क्रोमॅटिन फायबर्स. सो त्या क्रोमॅटिन फायबरला आपण एका नंतरच्या लेक्चरमध्ये कन्सिडर करणार आहोत. बिफोर दॅट एक 5 मिनटामध्ये आत्तापर्यंतचा जेवढा आपला वेगवेगळे जे स्ट्रक्चरल पार्ट पाहिले त्याचा एक रिकॅप घेऊयात. व्हॉट वी हॅव सीन इन दिस लेक्चर. फर्स्ट वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दी न्यूक्लियस. दे आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियर एन्व्हलोप. कुणापासून तयार झाला? कंप्लीट न्यूक्लियस. न्यूक्लियर एन्व्हलोप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लिओप्लाझम, न्यूक्लिओलस अँड क्रोमॅटिन फायबर्स. मग याच्यामध्ये आपल्याला न्यूक्लियर पोरमध्ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एक्झोथिका, इनर मेम्ब्रेन एंडोथिका, टुगेदरली कॅरिओथिका, नवीन आलेल्या टर्मिनॉलॉजी. आउटर मेम्ब्रेनवरती रायबोझोमचा प्रेझेन्स दिसला, आउटर मेम्ब्रेनला एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. सो ह्यांचे प्रत्येकांचे रोल आहेत. मेम्ब्रेन ओके. देन त्याच्यानंतर आपण बोलूयात न्यूक्लियर पोर. This membrane is not continuous, that means they are showing certain space in between them and that space is known as nuclear pore. But this nuclear pore is guarded by some complex structure called as pore complex. महापोर कॉम्प्लेक्स कसा दिसतो? हा हे दोन्ही पण असे आहेत. हे दोन्ही पण जे पार्ट आहेत ते इथले आपण असे कन्सिडर केले. हे दोन्ही पार्ट इथे असे ठेवले आणि मध्ये जो गॅप होता तो जो पोर होता त्याच्यावरती सुद्धा कंट्रोलेशन एका कॉम्प्लेक्सचं दिसतं आणि ह्या मधल्या पार्टला कॉम्प्लेक्सला आपण म्हणतो पोर कॉम्प्लेक्स. हा तुमच्यासाठी थोडासा नवीन टॉपिक आहे.
मग हा पोर कॉम्प्लेक्स म्हणजे कोण, इथे मध्ये असणारी जागा म्हणजे ती ओपनिंग, त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारे हे ॲन्युल्स, त्याच्यानंतर इथे मध्ये ल्युमिन पार्ट प्रेझेंट असतात. दॅट ल्युमिन पार्ट इज गेट फिल्ड विथ सम फ्लुइड, परत फ्लुइड आहे, त्याचं नाव न्यूक्लिओप्लाझ्मिन. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जे फ्लुइड आहे ते आहे न्यूक्लिओप्लाझम, आणि ह्या ल्युमिनच्या आतमध्ये जे दिसणार आहेत ते आहेत न्यूक्लिओप्लाझ्मिन. ह्या सर्वांना मिळून तयार झालं आपलं पोर कॉम्प्लेक्सचं स्ट्रक्चर. ह्या पोर कॉम्प्लेक्सच्या स्ट्रक्चरचं डायमीटर किती होता 800, पण तो सबस्टन्सला कंट्रोल आहे, गार्ड करतो. म्हणजे तो काय करतो, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जे सबस्टन्स आहे बाहेर जायचं असेल तर कुठून जाणार, एंट्री कुठून आहे, न्यूक्लिअर पोर थ्रू. मग डायमीटर 800 आहे म्हणजे 800 अँगस्ट्रॉन युनिट एवढ्या पॅसेजमधून पास होईल का ते सबस्टन्स, नाही, ओनली 500 अँगस्ट्रॉन युनिट. अजून छोटा होतं पहा ना, ॲक्च्युअल डायमीटर हा एवढा कन्सिडर केला इथून इथपर्यंत, हा टोटल डायमीटर आणि हा त्याचा ॲक्च्युअल डायमीटर ज्याच्यामधून ते सबस्टन्सला अलाव करतील. शेप कसं सांगितला, ऑक्टॅगोनल. किती नंबर ऑफ न्यूक्लिअर पोर प्रेझेंट असतात, दे आर प्रेझेंट नियर अबाउट 1000 to 10,000 पर न्यूक्लियस ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट सेल. किती रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यानुसार ते डिपेंड करतात. न्यूक्लिअर पोर झाला. न्यूक्लिअर प्लाझम फ्लुइड पाहिलं, प्रोटीन्स आहेत, एन्झाईम्स आहेत, त्याच्यानंतर न्यूक्लिक ॲसिड्स आहेत, सॉल्ट आहे, मिनरल्स आहेत, आयन्स आहेत, सर्व रिक्वायर्ड आहेत. अपार्ट फ्रॉम दॅट न्यूक्लिओलस दिसला, क्रोमॅटिन फायबर दिसला, आणि शेवटी आपण कन्सिडर केला तो आहे न्यूक्लिओलस. मला इथे डिस्कवरीमध्ये नाव आपण लक्षात ठेवलं आहे ते आहेत फॉन्चना, फेलिस फॉन्चना म्हणून आहेत. आय गेस ह्या इयरला असावेत ते. इल सेलमध्ये त्यांनी सर्वात पहिल्यांदा न्यूक्लिओलस डिस्कवर केला. डिस्कवर करण्यासाठी त्यांनी लाईट मायक्रोस्कोप वापरला. लाईट मायक्रोस्कोप थ्रू जेव्हा ते ऑब्झर्व करत होते तेव्हा त्यांना काहीतरी एक डार्क स्पॉट दिसला अजून न्यूक्लियसच्या आतमध्ये सर्क्युलर. त्यांना फर्दर स्टडीनंतर त्याला नाव दिलं गेलं, नेम दिलं आहे ते मात्र बोमॅन ह्या पर्सनने, विदाऊट मेम्ब्रेन आहे. पण मग त्यांचा जो मेम्ब्रेन दिसतो पेरिफेरल तो कुणामुळे आला, न्यूक्लिओलर क्रोमॅटिन. हे थ्रेड असतात पण ते इतके व्यवस्थित अरेंज असतात आणि ते अशा सर्क्युलर पोझिशनमध्ये, त्याच्यामुळे असं पाहताना असं वाटतं की ॲक्च्युली त्याला मेम्ब्रेन आहे, पण त्याला मेम्ब्रेन नसतो. आतमध्ये मात्र सर्टन ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतात, ते RNAचे असतात. म्हणजेच हा मेडअप ऑफ रायबोझोमल RNA अँड प्रोटीन, म्हणजे RNA आणि प्रोटीनपासून तयार झाला, RNAपासून आणि प्रोटीनपासून तयार झालं. आणि म्हणून त्याचं इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे सिंथेसिस अँड द स्टोरेज ऑफ रायबोझोम्स. अँड अगेन नंबर इट डिपेंड्स अपॉन देअर ॲक्टिव्हिटी. सो इन केस ऑफ ह्युमन ओवम, जी एग सेल असते ह्युमनमधली, ह्युमन फिमेलमधली, सो त्याच्यामध्ये मात्र थोडा बऱ्यापैकी क्लिअरली न्यूक्लिओलस दिसतो. पण इन केस ऑफ स्पर्म इट इज सीन इन कॉन्स्पिक्युअस वे, म्हणजे क्लिअरली व्हिजिबल दिसत नाही पण प्रेझेंट आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन देअर activity the number of nucleolus is present inside the nucleus. In our next lecture we are going to take up chromatin fiber, one of the last structural part of nucleus, आणि आपण फंक्शन घेऊयात म्हणजे आपला न्यूक्लियसचा पार्ट फिनिश होईल. थँक्यू.